ఇట్టి దివ్యత్వాన్ని గుర్తించుటకు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క అవకాశములు కూడాను కలుగుతూ ఉన్నవి. There is wide scope and chance to know and visualize the divinity. చెరకులోని తీపు, just as there is sweetness in the sugar cane, మిరపలోని కారము, just you find the hot stuff within the chilies. ఇది ఎవరి యొక్క ప్రభావము? Whose effect is this sweetness and the hot stuff there? కేవలము ఒక విధమైనటువంటి ఒక దైవత్వాన్ని గుర్తించడానికి ఒక్కొక్క పదార్థమునందు కూడాను ప్రాణ సమానమైనటువంటి యొక్క దైవము ఒక్కొక్క గుణముతో గుర్తించున్నాడు. Every material, every object in this world has got an attribute or a quality which is the very life principle of the divinity enshrined there. వేపలేని చేదు, bitterness in the neem, పువ్వులోని వాసన, the fragrance of the flower. ఇది దేని యొక్క ప్రభావము? How do you attribute this? How do you explain this? ఇది అంతైకుడును ఆ భగవత్తత్వం అనేటువంటిది అణుమాత్రమై ఉండి కూడాను ప్రతి అణువునందు కూడాను కణమునందు కూడాను ఈ గుణస్వరూపంలో ప్రకటిస్తూ ఉన్నది. It is the manifestation and the expression of the divinity in every cell of these objects and the creatures. ఇంతియే కాదు, not only this, ఇటు దైవత్వాన్ని గుర్తించడానికి ఇంకను అనేక విధములైనటువంటి ఆదర్శములు మనకు ఎన్నో కనిపిస్తూ ఉన్నవి. We have many ideals which would help us to comprehend the divinity. పువ్వులోని వాసన మనకి ఏ విధంగా గుర్తించడానికి వీలవుతున్నది? How is it possible to experience the aroma, fragrance of the flower? కానీ దీని యొక్క సహజము అని మనము దానిని సమర్థం చేసుకుంటున్నాం. We just conclude that it's natural quality. కానీ ఈ సహజమైనటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? How do you explain this natural quality? కాదు కాదు, పర్వతంలో చూస్తే మహా ఆనందం వేస్తుంది. You feel so delighted to watch big mountains. ప్రవాహాన్ని చూస్తే ప్రవహించిపోతుంది ఆనందము. You're very mighty happy watching the flow of the incessant rivers. వనములను చూస్తే వర్ధిల్లిపోతుంది ఆనందము. The forests shine with all greenery. ఇవన్నీ కూడాను ప్రకృతి యొక్క ప్రభావమా లేక దైవం యొక్క విచిత్రమా? Is it the wonder and the mystery of the divinity, or do you call it the law of nature? ప్రకృతి యొక్క ప్రభావం కాదు. It has got nothing to do with the law of nature. ప్రకృతి యొక్క ప్రభావమునందు కూడాను దైవత్వము అనేక రకములుగా ప్రకటిస్తూ ఉంటున్నది. God manifests and expresses himself in this nature in a manifold way. గుడ్డులోని పిట్ట, Just as one bird in the egg. ఈ గుడ్డులోని పిట్టను మనం ఏ రీతిగా దర్శిస్తూ వచ్చాం? How are you able to experience the bird within the egg? ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క చిహ్నములు దైవత్వం యొక్క గుర్తులు అనేటువంటివి నిరూపించడానికి ఏర్పడినటువంటివి. These are all the signs of the divinity to make us imagine and comprehend the divinity. కనుక మనము దైవత్వాన్ని గుర్తించుకోవడానికి ఎక్కడో మనం పోనక్కర్లేదు, ఏ సాధనలో చేయనక్కర్లేదు. ప్రతి అణువునందును ప్రతి కణమునందు కూడాను తాను కనిపిస్తూనే ఉంటున్నది. So we don't need to go anywhere in search of God, nor do you need to proceed along the spiritual path either, because God is present in every atom and in every cell. చెరకులోని తీపు, The sweetness of the sugar cane. ఈ చెరకులో తీపి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? How do you get it? Where from it has ఈ come? తీపే దైవత్వం యొక్క స్వభావము. This very sweetness is the quality of God. మిరపలోని కారము, The hot nature of chilies. నిమ్మలోని పులుసు, And that which is bitter in the neem. వేపలోని చేదు. And the bitterness of ఇవన్నీ the కూడా neem. ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైనాయి? How do you expect these attributes and the qualities? ఇవన్నీ దైవం యొక్క ఆకారములే. These are all the expressions of God. ఇట్టి దైవత్వం యొక్క చరిత్రను
సహజమైనటువంటి గుణముల లోపల తెలుసుకునే నిమిత్తమై ఈ రకమైనటువంటి సృష్టిని సృష్టిస్తూ వచ్చాడు భగవంతుడు. The creation of God is only to make us understand His manifestation and expression in a myriad ways. పర్వతాల్లో ఏమిటి అందముంది? What is the meaning there in a mountain? ప్రవాహంలో ఏమి అందముంది? What kind of beauty there in a flow సముద్రం of water? ఉప్పొంగటంలో ఏమి అందముంది? The raging waves of the ocean is so ఇవన్నీ beautiful. కూడాను దైవం యొక్క చిత్ర విచిత్రములైనటువంటి అందములే. This is all the mystery and the beauty and the magnificence of the divinity. దైవం యొక్క అందాన్ని వర్ణించడం సాధ్యం కాదు. The splendor of God is beyond narration. దైవం యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను గుర్తించడానికి వీలు లేదు. It is not possible to estimate the God's power and ability. కానీ నీవు అల్పబుద్ధి చేత అణువైనటువంటి భావాన్ని నీవు గుర్తించుకోలేకపోతున్నావు. Because of your narrow-mindedness, you are not able to know. అనంతమైనటువంటి స్వరూపాన్ని నీవు ఏ రీతిగా అర్థం చేసుకోగలవు? How can you expect to understand the infinite nature, vastness of God? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భగవంతుడు అవాంగ్మాచగోచరుడు. God is beyond the speech and mental comprehension. వాక్కును కానీ మనస్సును కానీ అందనటువంటి వాడు. You cannot express Him by word nor understand by thought. యథో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా. The word and the thought fail in return to understand God. కేవలము నీకు అర్థమైనంత వరకు మాత్రమే దీన్ని వర్ణించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు. You make an attempt to describe to the extent possible within the అర్థం framework కాని of పరిస్థితి understanding. లోపల మౌనం వహిస్తున్నావు. The moment you don't understand, you remain silent. అక్కడ భాష కూడాను రావటం లేదు. You have no language to దీని express. గ్రామము నీకు తెలియటం లేదు. You don't have any. దీని ఇంజనీరింగ్ కూడా నీకు ఏమాత్రం అర్థం కాదు. You cannot understand. You may be highly educated. దైవం యొక్క ప్లానులు, God's plan, దైవం యొక్క ఇంజనీరింగ్లు, the engineering skill of God, దైవం యొక్క సహజమైనటువంటి తత్వములు, the nature of God అది దైవమునికే తప్ప అన్యులకు అర్థం కావు. are best known to God Himself and none else. కనుకనే దైవం యొక్క గుణములను గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేయకండి. So don't make an attempt to know the divine attributes. నీ గుణములను నీవు ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించు. First, achieve your own true qualities. నీ ట్రూ క్వాలిటీ అన్నా నీ సత్యమైనటువంటి క్వాలిటీని నీవు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించు. Know your true nature, the truth first. నీ మనసునందు ఆవిర్భవించినటువంటి ఒక చిన్న చిన్న విషయములే నీకు అర్థం కావటం లేదు. Tiny matters you are not able to understand with your little minds. ఇంకా అనంతమైనటువంటి తత్వం ఏ రీతిగా నీకు అర్థమవుతుంది? How can you understand that which is infinite? కనుక దైవం యొక్క దీనిని మనము తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించకండి. Never make an attempt to understand God. మన తత్వాన్ని మనం మొట్టమొదటి గుర్తించడానికి ప్రయత్నించు. Make an attempt to know yourself first. అందుకోసమే వేదాంతమునందు నాయన నిన్ను నీవు తెలుసుకో అని చిన్న పదములో ఉచ్చరించాది. Therefore the Vedanta clearly said, look here, first know thyself. నీవెవరో నీవు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించు అన్నాడు. Make an attempt to know who you are first. నేనెవరు అని తెలుసుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం ఎందుకు చేయాలి? Why should I try to know who I అని am? ఈనాటి మోడర్న్ బాయ్స్ అంతా కూడాను కొంత పిచ్చి ప్రశ్నలు వేసుకుంటుంటారు. These are the silly questions of the modern boys today. నేను పలాని వారి బిడ్డను, I am the son of so and నా so. పేరు పలాని పేరు, This is my name. నేను పలాని ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, I do this job. పలాని దేశం వారిని I belong to this కానీ country. నీవు అన్ని చక్కని జవాబులేమో చెప్పవచ్చు. And you can give number of answers of this type. కానీ ఈ ఆన్సర్స్ అంతా కూడాను కేవలము భౌతికమైనటువంటి యొక్క ఈ దేహాభిమానంతో కూడినటువంటి ఆన్సర్సే కానీ నిజమైనటువంటివి కాదు. These are all worldly physical answers relating to your ఈ body. దేహము పలాని వారి బిడ్డ, This body is the child of so ఈ and so. దేహము పలానా ఆఫీసులో పనిచేస్తుండాలి, This body is working in that office. ఈ దేహము పలాని డిగ్రీ తీసుకుండాలి, This body acquired the degree. నేను ఈ దేహము పలానా దేశం నుంచి వచ్చాను. And this body belongs to that country. ఇవన్నీ విచారణ చేస్తే కేవలము దేహాభిమానములే కానీ ఆత్మాభిమానములు కాదు కదా. Enquiry reveals you that this is all the relationship with the body. నిన్ను నీవు తెలుసుకోమని చెప్పినప్పుడు నన్ను నేను తెలుసుకున్నాను, నా పేరు పలానిది, నా ఎత్తు ఇంత పలాని, నా కలర్ ఇలాంటిది అని నువ్వు చెప్పినంత మాత్రం ఇది సరైనటువంటి యొక్క జవాబు కాదు. When once the question is put like this, know thyself. If you just reveal your height, weight and complexion, it is not correct answer. నీవు అనగా కేవలము ఒక విధమైనటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటిది కాదు. You are not merely an individual. సమష్టి స్వరూపాన్ని ధరించినటువంటిది ఈ నీవు. In fact,
your true identity is in the form of సర్వుల a యందు ఉన్నటువంటి community. నీవే నీ యందు కూడా ఉంటున్నావు. That which is present in the community is verily in you. కనుకనే సర్వత పాడిపాదం తత్సర్వత వచ్చి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకి సర్వమావృత్తి సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి ఒక ఆత్మ ఒక్కటే కానీ అన్ని దేహంలో కూడా ఉండేటువంటి కాదు. Therefore, the Atmic principle, which is all pervasive everywhere, is only one and uniform and not multiplicity. దేహములు వేరు కావచ్చు, Bodies may be different, ఎత్తు పిల్లములు లేదు కావచ్చు, and there may be differences. రూపనామములు వేరు కావచ్చు, There are differences in name and form. విద్యాబుద్ధులు వేరు కావచ్చును, There may be differences in other కానీ things, ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. but Atmic principle is one. అట్టి ఏకత్వంతో కూడినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should determine to know the oneness of the divinity.